सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास सुर्खियां ते। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अफगानिस्तान विखे गुरुद्वारा करते परवान उत्ते हुए हमले नूं दस्सिया मंदभागा। कहा घट गिणतियां की सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों काबुल के गुरुद्वारा साहिब में हुए अतवादी हमले की निखेधी। भगवंत मान ने भारत सरकार नूं अफगानिस्तान की सरकार कोल मामला चुकण की की अपील। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना नूं लेके लिया वड्डा फैसला। अग्निवीरां नूं रक्षा मंत्रालय की नौकरी में 10% राखवांकरण देण दा कीता ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अफगानिस्तान में सवेरे दहशतगर्द वालों गुरुद्वारा श्री करता प्रबंध साहिब उत्ते कीते हमले दौरान 2 लापता सिखां विचों एक सिख भाई सविंदर सिंह गजनी की लाश मिलने की जानकारी साझी की है। इस हमले में गुरुद्वारा साहिब का सुरक्षा कर्मी अहमद भी हलाक हो गए। सिंह साहिब ने अफगानिस्तान अंदर घटिया राजनीति कर रहे सत्ताधारियों वालों घट गिणतियां नूं निशाना बनाउण नूं निहायत नीवें दर्जे का वरतारा दस्सिया। उन्हें इस घटिया ते नफरती वरतारे नूं रोकण लई विश्व दीआं समूह मनुखी अधिकार लई लड़ाई लड़ रहीआं धिरां नूं एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे होकर लामबंद होने की जरूरत की गल कही है। गुरुद्वारा करता प्रबंध साहिब विखे हुए हमले दौरान गुरुद्वारा साहिब की इमारत नूं भारी नुकसान पहुंचे। इस दरम्यान हमले में सुरक्षित बचे सिख भाई करतार सिंह की वीडियो भी सामने आई है, जो ठीक ठाक ने ते बाहर आ चुके ने। उन्होंने दस्सिया कि गुरुद्वारा साहिब के अंदर हमला करने वाला मारिया जा चुके। इस दे नाल ही इंटरनेट उत्ते एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिस विच कुछ सिखां वालों नुकसाने गए गुरुद्वारे विचों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप नूं सुरक्षित बाहर कढ़िया गया ते अपने घरे ले जाके प्रकाश किया गया। बड़ी मंदभागी घटना जी वापरी है। अफगानिस्तान के समय के मुताबिक सुबह 7 बजे कुछ लोग गुरुद्वारा साहब के गेट पर आए हैं और उन्होंने बंब के नाल गुरुद्वारा साहब का जोड़ा गेट है उन्होंने तोड़िया तो फिर अंदर चले गए। कुछ भी होवे गुरुद्वारा साहब के उत्ते हमला करना, मिनॉरिटी नूं निशाना बनाना, ये विश्व के बहुत ही मंदभागा वरतारा है। किसी भी कंट्री के विच होवे, चाहे भारत के होवे, पाकिस्तान के होवे, अफगानिस्तान के होवे, या दुनिया के किसी होर मुल्क के होवे, कटगंतियां नूं निशाना बनाया जाना अपनी गंदी राजनीति लई, ये मैं समझदा बहुत ही ज़्यादा मंदभागी गल है। दुनिया दीयां सरकारां नूं इस मसले के उत्ते इकट्ठे होकर सोचण की लोड़ है। राजनीति करो, लेकिन राजनीति के नाम के उत्ते, नस्ल के आधार के उत्ते, जात के आधार के उत्ते, घट गिनती के आधार के उत्ते किसी नूं निशाना बनाउणा, किसी के धार्मिक स्थानां के उत्ते अटैक करने, ये संसार नूं जिहड़ा है वो गलत दिशा दे विच लैके जाएगा। इस तो बचन की जरूरत है। वाहिगुरू अगे अरदास है कि अफगानिस्तान के सिख जिहड़े आ महफूज रहन, महफूज होण। तो मैं भारत सरकार नूं भी ये कहांगा कि जल्दी तो जल्दी उत्थों की सरकार नाल राबता कायम करके उत्थों के सिखां नूं जिहड़ा है वो सुरक्षित कड्ढण दे जिहड़े पुख्ता प्रबंध किए जाने चाहिए ने। और बाहरलियां कंट्रियां दे विच रहिंदी सिखां नूं और सिख संस्थावां नूं भी मैं कहूँगा कि अपने अपने मुल्कां दी सरकारां दे नाल राबता कायम करके उन्हां सिखां नूं जिहड़ा है उत्थों आपां कड्ढण दा जिहड़ा यतन करिए। तो इस तरह का यतन भी करिए कि साडे उत्थे गुरुद्वारा साहिबान जिहड़े ने वो मौजूद रहन, निशान साडे जिहड़े ने, क्योंकि इतिहासक गुरुद्वारे अफगानिस्तान के अंदर, साडे अफगानिस्तान के अंदर इतिहासक गुरुद्वारां दे निशान जिहड़े है वो भी कायम रहन। ये सारियां साडियां सिख संस्थावां नूं सोच के, बैठ के, विचार के आपो अपनी सरकारां दे राहीं ਇਹਦੀ पुख्ता हल कढ़न की बहुत वड्डी जरूरत है। अफगानिस्तान के काबुल शहर में स्थित गुरुद्वारा करते प्रवान विखे हुए अतवादी हमले की पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों सख्त शब्दों में निखेधी की गई है। भगवंत मान ने कहा कि वह सारों की सुरक्षा लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपील करते हैं कि अफगानिस्तान के राजदूत को तलब करके अफगानिस्तान की सरकार नाल गलबात करन तां जो अफगानिस्तान में रह रहे सिखां की जान माल की राखी की जा सके। बहुत ही दुखदाई खबर सवेरे सवेरे अज सुनने नूं मिली कि अफगानिस्तान दे विच गुरुद्वारा साहब ते अतवादी हमला होया, उहदे च जानां भी गईयां, कुछ बंदे फसे भी हुए। और मैं
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਓਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ MOS ਨੇ PMO ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਧੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 16 ਜਨਤਕ ਉਪਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਬਕਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਨੀਪਥ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ, ਢੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਤੋੜ ਭੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਆਰਪੀ, ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, 21 ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ? ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 80-80, 90-90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ, ਜੇ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ 'ਚ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ -20 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਿਰਫ 2-3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਖੇਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 1 ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਗਏ। इस मौके मनीष सिसोदिया ने भगवंत मान की तारीफ की थी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं पहले तो कि पंजाब की आपकी सरकार, जिसको आपने 3 महीने पहले चुना और भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनाया, हम सब ने मिलकर पूरे पंजाब में एक आवाज लगाई थी, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका भगवंत मान को, और आपने वो मौका दिया। उस मौके की बदौलत आज पंजाब में, पंजाब के इतिहास की सबसे ज्यादा तेजी से काम करने वाली सरकार चल रही है। सबसे तेजी से काम करने वाली, जितने तेजी से 3 महीने के अंदर अंदर माननीय भगवंत मान जी मुख्यमंत्री पंजाब ने पंजाब सरकार में बैठ के फैसले लिए हैं, 3 महीने के अंदर अंदर जिस तरह के फैसले लिए हैं, ऐसे कड़े फैसले, ऐसे जनता के उपयोगी फैसले, अपराधियों के मन में डर फैलाने वाले फैसले और उम्मीद जगाने वाले फैसले, युवाओं के लिए रोजगार दिलाने वाले फैसले, ऐसे फैसले लेने के लिए पुरानी रिवायती पार्टियां 10-10 साल में भी नहीं ले पाती थी, जो उन्होंने 3 महीने के अंदर ले दिए। मैं यहां आज पंजाब में हूं इसलिए नहीं कह रहा। अभी मैं और मीत हैयर जी शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में गुजरात में गए थे। वहां पे बहुत लोगों से मिले, गांव में गए, वहां पे लोग हमसे कह रहे थे कि जी आपकी पंजाब सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है, बहुत शानदार काम। पहले जब मैं कहीं देश में जाता था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता था, लोग पहचान लेते थे, पहचान के कहते थे, मनीष जी आपको अगर हमारे राज्य में काम करने का मौका मिले, दिल्ली जैसा काम कर पाओगे क्या? अभी मैं गुजरात में गया चुनावों के लिए, तो लोगों ने कहा जी दिल्ली और पंजाब जैसा काम कर पाओगे क्या? मैं हिमाचल में गया अभी चुनावों के लिए, मुझसे लोग ये नहीं पूछ रहे थे दिल्ली, मुझसे लोग पूछ रहे थे जैसे दिल्ली और पंजाब में काम हो रहे हैं वैसे कर पाओगे क्या? तो मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं कि आपने पंजाब के इतिहास में सबसे ज्यादा तेजी से काम करने वाली, सबसे फास्ट फैसले लेने वाली सरकार चुनी है, और उसके मुखिया भगवंत मान जी मुख्यमंत्री के रूप में आपके बीच बैठे हैं। भगवंत मान जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला फैसला यही लिया कि पंजाब के किसी भी व्यापारी को, किसी भी आम आदमी को अब रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, और पंजाब का कोई अफसर, पंजाब का कोई संतरी, पंजाब का कोई इंस्पेक्टर, पंजाब का कोई पटवारी, यहां तक कि पंजाब का कोई मंत्री भी रिश्वत मांगेगा तो उसकी जगह जेल में होगी, उसकी जगह सरकार में नहीं होगी। हजे 3 महीने होए ने। देखो पहला जवाक अद्धी कैंची सीखता है, फिर पूरी कैंची, फिर डंडे ते आ जाता है, उस तो बाद फिर काठी ते आउंदा ओह। सो 3 महीनों के बच्चे तो दंद भी नहीं होंगे, मैं फिर भी भ्रिष्टाचारियों के दंदियां वड्ढण लग गया, क्योंकि 70 साल लेट हो चुके हैं। जिन्होंने थोड़ा पैसा खादा है, जिन्होंने थोड़े खून पसीने की कमाई खाधी है, जिन्होंने थोड़ा टैक्स का पैसा अपने होटल बनाने ते, अपने किले बनाने ते, अपने महल बनाने ते लाया, वो जिहड़ा जिन्ना चਿਰ ਉਹਦਾ एक पैसे का हिसाब नहीं होंदा, मैं चैन नाल नहीं बैठना। पंजाब के व्यापारियों नंबर 1
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਤਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਵਪਾਰੀ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੀਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੜਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ। ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 25 ਕਿੱਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਨੇਹਾ ਪਤਨੀ ਰਾਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨੇਹਾ ਨੇ ਰਾਜਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਖਫਾ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 8:15 ਵਜੇ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਗਾਂਧੀ 7 ਚੌਂਕ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਕੇ ਤੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਸਬਾ ਰਈਆ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਪਿਸਤੌਲ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਕਰੀਬ 75000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਟਾਫ ਕੋਲੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ CCTV ਦੀ DVR ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰਦੈਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 14/6/2022 ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।